हेलो सांग माने आशा करूछु आपण माने समस्ते भलरे थिबे। सांग माने मो सहित कथा हेबाकू चाहूथिले मु वीडियो मझिरे मो नंबर देइछि मो नंबर नै मते कॉल करंतु पूरा मजा मस्ती रे कथा हेबा। मो स्वामी विदेश रे रहुथिले घरे मोर एवं मो ससुरंक व्यतीत केही भी नथिले। मो ससुर हृदरोगी थिले तेणु तांकर देखाशुणा टिके भल भाबरे करिबाकू पडुथिला। से सारा दिन निज रूमरे ही रहुथिले। निज स्वामींक कहिबा अनुसारे ही मु तांकर जत्न निजे नेउथिली। तांकु समय अनुसारे औषध देउथिली एवं एही कथा पाई मु कोनोसी चाकर उपरे भरोसा करि पारु नथिली। मोर अधिकांश समय मो ससुरंक सहित ही बितुथिला। से मोते निज यौवनर कौतूहलपूर्ण गप सुनाउथिले त मु तांक कथारे हजि जाउथिली। मो ससुर यौवनरे बहुत रंगीन मिजाजर मनीष थिले। तांकर एक समयरे अनेक महिलांक सहित मौज मस्ती चालुथिला एवं जेतेबेले भी से मोते सेमानंक विषयरे कहुथिले त मु तांक कथा सुनि लाजेई जाउथिली एवं केबे केबे मोर भावना उत्तेजित होई उठुथिला। केबे केबे मु एहा भाबी चिंतित होई जाउथिली कि काळे मो स्वामी मध्य निज बापांक भଳି त नुहंती। जेतेबेले मु एही कथा मो ससुरंकु पचारिली त से हसीदेले एवं कहिले मो पुओ त मो परी होई नाही बरं से त तार मा परी होईछि। सेई त सीधा साधा जणे महिलांक सहित चलिजिव। सेतेबेले तो जानि परिबो कि से प्रेम मामलारे केउ सीमा पर्यंत माहिर। तांको कथा सुनी मु लाजरे मुंड नुआई देली। मु तांको कथा एवं तांको उद्देश्य बुझी सारिथिली। आजी बहुत गरम थिला। सारा दिन एसी रे बिताइबा परे मध्य मोते गरमर अनुभूति प्रबल भाबरे सताउथिला। दिप्रहर खाइबा परे मोते मो ससुरंकु औषध देबा कथा मने पड़िला। एही समयरे मु एक हालुका पतला कला नाइटीरे थिली। मजबूरी थिला। जेबेठारु बाहाघर होइथिला सेबेठारु गरमरे अधिकांश समय मु सूता कपड़ा ही पिंधुथिली। एथिरे गरमरु रक्षा मिलुथिला कारण घरे मो ससुरंक व्यतीत केही नथिले एवं से मुठारु बयसरे बहुत बड़ थिले। मु तांकु बहुत सम्मान करुथिली। जेतेबेले भी मु तांको पाखकु जाउथिली मोते देखु देखु तांको आखिरे एक अजब चमक आसी जाउथिला। जेतेबेले मु तांको औषध देउथिली तेबे तांको नजर मो अस्तित्व शरीर उपरे पड़िला। मु लाजरे पाणी पाणी होई गली। मो गला दरकार ठारू अधिक खोला थिला। मु हाथ रखी निजकु घोड़ाइबाकू चेष्टा कली। मोर एही अंदाज उपरे से बहुत जोररे हसीदेले एवं कहिले एक तो तुमे बहुत लाजकुली। एमितिरे गोटिए कथा कहिबी तुमे एही कपड़ारे बहुत भल लागुछ कारण गरम दिन एमिति कपड़ा ही मनीष पिंधिबा उचित। तुम सासु मध्य घरे एमिति ही रहुथिले। से एणेतेणे कथा होई मोर लाजकू कमाइबाकू लागिले। तापरे से मोते निज जणे गर्लफ्रेंडर कहानी सुनाइबाकू लागिले जहांक घरकू से रातिरे लुचि लुचि देखा करिबाकू जाउथिले। कथा प्रसंगरे अजाणतरे मो हाथ तांको हाथकू चालीगला एवं तांको नजर मो शरीर उपरे पड़ीगला। मु तांको कथारे एते मग्न थिली कि सेतेबेले मोते अनुभव हैला कि मो हाथ उपरे तांकर धरिबा शक्त हेउथिला एवं द्वितीय हाथ मो केश उपरे चालुथिला। तांको नजरर प्रकाश मो उपरे थिला। एहा देखि मु नजर नुआई देली। एबे मोठारु सह्य हेउनथिला। तेणु मु निदर बाहाना करी निज रूमकू जिबाकू लागिली। हठात मो ससुर कहिले आजि मु तुमकू मो गर्लफ्रेंडर आउ एक नुआ कहानी सुनाउछि। चाल एठी बसी जा। एतिकी कही से मो हाथ टाणी नेले। जेमिति से कहानी आरंभ कले मो भावना पुणी थरे उत्तेजित होई उठिला एवं मो मनरे इच्छागुड़िक खेलिबाकू लागिला। तापरे से मोते निज पाखकू टाणी नेले एवं तापरे हेलो बंधुगण स्वागत आपण समस्तंकु आमर मनमोहक कहानी चैनल को। बंधुगण मो ना निशा एवं निज बयस कथा कहिले एबे 25 पाखापाखी। मु गरीब घरर पाठ पढ़ुआ मासूम झियो थिली। आमे 3 भौणी थिलु। मु सबुठारु सान थिली। मो बड़ भौणी मानंक बाहाघर भल घर मानंकरे होई सारिथिला। सेही समयरे मु कॉलेज छात्री थिली। कॉलेजरे झियो मानंक कथा सुनी मो मुंड सप्तम आकाशरे थिला। सेमाने कहुथिले कि मु बहुत सुंदरी एवं मो पई केही राजकुमार मोते बाहा हेबाकू आसीबो। सेमानंक कथा सुनी मु आकाशरे उड़ीबाकू लागिथिली। किंतु मोते होश सेतेबेले आसिला जेतेबेले कॉलेज परे मोते आगोकू पढ़िबाकू अनुमति मिलिला नाही। मम्मी कहुथिले आम अवस्था एबे एते भल नुहे जे तुमकू पढ़ाई पारिबू। जदि पढ़िबाकू शौक अछि तेबे घरे बसी प्रस्तुति कर। एही कथारे मु चुप रहीगली। मोते पाठपढ़ा अपेक्षा बाहारे बुलाबुली करिबा अधिक पसंद थिला। बोध हुए मम्मींकु मोर एही अभ्यास विषयरे जणाथिला सेथिपाई से एहाकू गंभीर भावरे नेई नथिले। आरंभरे मु बहुत रागी थिली कि मोर पाठपढ़ा काहींकी बंद करि दियागला किंतु मम्मींक गाली मोते चुप करिदेला। जदि मु किछि कहुथिली त मम्मी मोते पिटुथिले। तापरे मु कॉलेज परे पाठपढ़ा छाड़ीदेली एवं घरे नोभेल ओ कहानी पढ़िबाकू लागिली।
ମୁଁ କୌଣସି ଧନୀ ରାଜକୁମାରର କଳ୍ପନାରେ ହଜି ରହୁଥିଲି। ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା କି ମୋର ବାହାଘର କୌଣସି ବହୁତ ଧନୀ ପୁଅ ସହିତ ହେବ। ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସୁଥିଲା ଯଦି ତାହା ସାଧାରଣ ଘରର ହେଉଥିଲା ତେବେ ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ମନା କରିଦେଉଥିଲି। ମମ୍ମି ମୋର ଏହି ଅଭ୍ୟାସରେ ହଇରାଣ ହୋଇସାରିଥିଲେ। ସେ କହୁଥିଲେ ନିଜ ଔକାତ କେବେ ଭୁଲିବା କଥା ନୁହେଁ। ତ ବାପା ଜଣେ ମୂଲିଆ କିନ୍ତୁ ତୋର ନଖରା ସପ୍ତମ ଆକାଶରେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଏକ କାନରେ ଶୁଣି ଅନ୍ୟ କାନରେ ବାହାର କରିଦେଉଥିଲି। ଏହି ଦିନରେ ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣୁଥିବା ଆଣ୍ଟି ମମ୍ମିଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସ୍ତାବର କଥା କହିଲେ। ପୁଅ ସଉଦୀରେ କାମ କରୁଥିଲା ଏବଂ ତା ପରିବାରରେ କେବଳ ତା ବାପା ଥିଲେ। ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବ ମୋତେ ସବୁ ଦିଗରୁ ଭଲ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ମମ୍ମିଙ୍କୁ ଏହା ଚିନ୍ତା ଦେଉଥିଲା କି ପୁଅ ବିଦେଶରେ ରହୁଛି। ସେ କହିଲେ କେଜାଣି ସେ କେବେ ଫେରିବ। କଣ ତୁ ତା ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଘରେ ଏକା ରହିପାରିବୁ? ମମ୍ମି ସବୁ ଦିଗରୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ବିଚାର କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ କହିବା କଥା ଥିଲା କି ବିଦେଶରେ ରହୁଥିବା ପୁଅମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବାପାମାଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ବାହାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାହାଘର କରିନିଅନ୍ତି। ମୁଁ ମମ୍ମିଙ୍କୁ ବୁଝାଇଲି ଏମିତି କିଛି ହୁଏନି। ଏବେ ସମୟ ବଦଳିଗଲାଣି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୋ ମୁଠାରେ କରିନେବି। ସେ ମୋ ବିନା ରହିପାରିବେନି ଏବଂ ମୋତେ ଶୀଘ୍ର ଡାକିନେବେ। ମୁଁ ମମ୍ମିଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଏହି କଥା ମାନିନିଅନ୍ତୁ କି ସେ ମୋତେ ନିଜ ସହିତ ନେଇଯିବେ। ମୋତେ ବାହାରେ ବୁଲାବୁଲି କରିବାର ବହୁତ ସଉକ ଥିଲା। ମମ୍ମିଙ୍କୁ ଏହି କଥା ଠିକ୍ ଲାଗିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ମୋର ହେବାକୁ ଥିବା ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଏହି କଥା କହିଲେ ତ ସେ ରାଜି ହେଲେ କି ସେ ମୋତେ ଶୀଘ୍ର ନିଜ ସହିତ ନେଇଯିବେ। ଏମିତି ବି ତାଙ୍କ ବିନା ତାଙ୍କ ବାପା ଏକା ହୋଇଯାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଚାକରମାନେ ସମ୍ଭାଳୁଥିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ଗଲାପରେ ମଧ୍ୟ ଚାକରମାନେ ହିଁ ସମ୍ଭାଳି ନେବେ। ଏହା ଭାବି ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲି। କିନ୍ତୁ ମମ୍ମିଙ୍କ ମନରେ ତଥାପି ବିଚାର ଥିଲା କି କେଜାଣି ପର ଅଜଣା ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ଝିଅକୁ ବାହା କରୁଛୁ ସେମାନେ କେମିତିକା ବାହାରିବେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିଚାରକୁ ଚୁଟକିରେ ଉଡ଼ାଇଦେଲି। ମୋତେ କେବଳ ପଇସା ନଜର ଆସୁଥିଲା। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲେ। ସେ ମୋ ସହିତ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମମ୍ମି ମୋତେ ଖୁସି ଦେଖିଲେ ତ ତାଙ୍କର ସବୁ ଚିନ୍ତା ଦୂର ହୋଇଗଲା। ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ମୋତେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ସ୍ୱାଧୀନତା ମିଳିଲା। ମୋତେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଫ୍ୟାଶନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଥିଲା। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ କେବେ ବି ରୋକଟୋକ କରିନଥିଲେ। ସେ କହୁଥିଲେ ତୁମର ଯାହା ମନ କରିବ ତାହା ହିଁ କର। ଯାହା ପିନ୍ଧିବାକୁ ମନ ତାହା ପ୍ରଥମେ ପିନ୍ଧ। ମୁଁ ତୁମକୁ କେବେ ରୋକିବି ନାହିଁ। ବାହାଘରର 20 ଦିନ ପରେ ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଫେରିଯାଉଛି। ତୁମକୁ ଶୀଘ୍ର ନିଜ ପାଖକୁ ଡାକି ନେବି। ଦୁଃଖ ହୋଇ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବିଦାୟ କଲି। କିନ୍ତୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷର ସମୟ ବିତିଗଲା। ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫେରିନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବି ମୁଁ କହୁଥିଲି କି ମୋତେ ନିଜ ପାଖକୁ ଡାକିନିଅ ସେ କହୁଥିଲେ କି ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ଡାକିନେବେ। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଏହା କେଉଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଯାହା ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପରେ ବି ପୂରା ହେଉନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ପାଖରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲି କି ସେ ମୋତେ ଭୁଲିଗଲେଣି, ତାଙ୍କର ମୋ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ନାହିଁ, ତେବେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଜୋରରେ ହସିକରି କହୁଥିଲେ ଚିନ୍ତା କରନି। ସେ ତୁମର ସ୍ୱାମୀ। ସେ ତୁମକୁ ବାହା ହୋଇଛି। ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଡାକିବ। ଏମିତି ବି ମୁଁ ଏଠି ଅଛି ନା ତୁମର ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥାରେ ହସି ଦେଉଥିଲି କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ମୋତେ ଅଜବ ନଜରରେ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନଜରର ଇସାରା ଦେଖି ମୁଁ ଡରି ଯାଉଥିଲି। ତାପରେ ଲାଜରେ ନିଜ ଦୁପଟାକୁ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ଲାଗୁଥିଲି। ତାଙ୍କ କଥା କେବେ କେବେ ଏତେ ଅଜବ ହେଉଥିଲା କି ମୋତେ ବୁଝା ପଡ଼ୁନଥିଲା। କେବେ କେବେ ସେ ବାହାନାରେ ମୋତେ ଧରି ନିଜ ସହିତ ଲଗାଇ ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଉଥିଲେ ସବୁ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ମୁଁ ତୁମ ପତିଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବି। ସେ ତୁମକୁ ନେଇଯିବ। ଏହା କହିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ ହାତ କେବେ ମୋ କେଶକୁ କେବେ ମୋ କମରକୁ ଆଉଁସୁଥିଲେ। ମୁଁ କେବେ କେବେ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି ଏବଂ କେବେ କେବେ ମୋ ଉପରେ ଏକ ଅଜବ ମାଦକତା ଛାଇଯାଉଥିଲା। ସେ ମୋ ସହିତ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି କଥା ହେଉଥିଲେ କାରଣ ମୁଁ ଘରେ ଏକା ଥିଲି। ମୋର ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ହିଁ ବିତୁଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ନିକଟତର ହେବାକୁ ଲାଗିଥିଲି। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ କରୁଥିଲି। କିନ୍ତୁ କେଜାଣି କେବେ ଆମ ବାହାଘର ସମ୍ପର୍କର ନିୟତ ବଦଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେଦିନ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ତାଙ୍କ ସହ ଧକ୍କା ହେଲି ତେବେ ଆମ ଭାବନା ଉଛୁଳି ପଡ଼ିଲା। ଆମେ ଦୁହେଁ ଭାବନାର ଝଡ଼ରେ ବହିଗଲୁ ଏବଂ ସେହି ସବୁ କିଛି ହୋଇଗଲା ଯାହା କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ହେବା କଥା ନୁହେଁ। ମୋତେ କେବଳ ମୋ ପତିଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି କରିବା କଥା। ଯେତେବେଳେ ଭାବନାର ଝଡ଼ ଥମିଲା ତେବେ ମୋତେ ନିଜର ଅନୁଭବ ହେଲା। ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନିଜ ରୁମକୁ ଗଲି ଏବଂ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲି। କେଜାଣି ଏବେ କଣ ହେବ? ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ମୋ ବିଷୟରେ କଣ ଭାବିବେ? ଯଦି ସେ ଏହି କଥା ମୋ ପତିଙ୍କୁ କହିଦେବେ ତେବେ ସେ ମୋତେ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବେ। ପତିଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ମୋତେ ନିଜ ସୀମା ପାର କରିବାର ଦୁଃଖ ଥିଲା। ମୋ ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା। ମୋ ପାଖରେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସାମ୍ନା କରିବାର ସାହସ ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ମଜବୁରୀ ଥିଲା।
ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଔଷଧ ଦେବାକୁ ଗଲି ତ ସେ ମୋ ହାତ ଧରି ନିଜ ପାଖକୁ କରିନେଲେ। ତାଙ୍କର ଚାହା ତ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ରୋକିଲି ତ ସେ ଜୋରଜୋରରେ ହସିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଯାହା କିଛି ହେଲା ଅଜାଣତରେ ହେଲା। ତୁମ ପତି ଏଠାରେ ନାହାନ୍ତି। ଯଦି ମୁଁ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିଦିଏ ତେବେ ଏଥିରେ କ'ଣ ଖରାପ ଅଛି? ମୁଁ ମନେ ମନେ ଏହା ହିଁ ଚାହୁଁଥିଲି। ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ବୟସଠାରୁ କମ୍ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲେ। ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲେ। ମୋ ପତିଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲପାଇବା ସେ ମୋତେ ଦେଲେ। ମୁଁ ଏହି ଭଲପାଇବାରେ ବହିଗଲି ଏବଂ ଏହା ଭୁଲିଗଲି କି ମୁଁ ମୋ ପତିଙ୍କ ଅମାନତ। ମୋତେ ତାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଏହି ସବୁ କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ମୋ ପାଇଁ ଭାବନା ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା କଷ୍ଟକର ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସହିତ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଏବେ ଆମେ ଶ୍ୱଶୁର ବୋହୂ ବଦଳରେ ପତିପତ୍ନୀ ଭଳି ରହିବାକୁ ଲାଗିଲୁ। ପ୍ରାୟତଃ ରାତିରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ବିତାଇବାକୁ ଯାଉଥିଲି ଏବଂ ନିଜ ରୁମକୁ ଫେରିଆସୁଥିଲି। ମୋତେ ତାଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରେମଭରା ମୁହୂର୍ତ୍ତ ନ ବିତାଇଲେ ମୋତେ ଶାନ୍ତି ମିଳୁନଥିଲା। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। ମୋ ଭାବନା ଏବେ ଆଗ ଭଳି ନଥିଲା। ମୋ ମନରେ ଏବେ ସେହି ଇଚ୍ଛା ଖେଳୁନଥିଲା ଯାହା କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା। ଏହି ସବୁ ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିଲା। ସେ ମୋତେ ସବୁ ପ୍ରକାରେ ଖୁସି କରିଦେଇଥିଲେ ଯାହା ଫଳରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଆଶାରେ ରହିବାକୁ ଲାଗିଥିଲି ଏବଂ ନିଜେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଯାଉଥିଲି। ସେଦିନ ମୁଁ ସପିଂରେ ଯାଇଥିଲି। ମୁଁ ବହୁତ ଥକି ଯାଇଥିଲି। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଫେରିଲି ତ ନିଜ ରୁମରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଚାକରମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଖବର ପଠାଇଲେ କି ମୁଁ ତାଙ୍କ ରୁମକୁ ଯାଏ। ତାଙ୍କୁ ମୋ ସହିତ ଜରୁରୀ କଥା କରିବାର ଅଛି। ତାଙ୍କ ଖବର ଶୁଣି ମୋ ଓଠରେ ହସ ଖେଳିଗଲା। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି କି ସେ ମୋ ସହିତ କ'ଣ କଥା କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ତଥାପି ମୁଁ ଚୁପଚାପ ଶୋଇ ରହିଲି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଭାବନାକୁ ବଢ଼ାଉଥିଲି ଏବଂ ମନେ ମନେ ହସୁଥିଲି କି କେଉଁ କେଉଁ ଉପାୟରେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ହଇରାଣ କରିବି। ଏହି ସବୁ ଭାବୁ ଭାବୁ ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ରାତିରେ ବିଳମ୍ବରେ ମୋ ଆଖି ଖୋଲିଲା। ମୋତେ ଭୋକ ଲାଗୁଥିଲା। ଭୋକ ସହିତ ଭାବନାରେ ମଧ୍ୟ ହଲଚଲ ଥିଲା। ଖାଇବା ଖାଇବା ପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି କି ଏହି ସମୟରେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଶୋଇଥିବେ। ତାଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ମୋ ଭାବନା ମୋତେ ବେକାବୁ କରୁଥିଲା। ତାଙ୍କ ବିନା ରହିବା ମୋ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ଥିଲା। ମୁଁ ଭାବନାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲି। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମୁଁ ତାଙ୍କ ରୁମ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଗଲି। ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଏହି ଚିନ୍ତା ସତାଉଥିଲା କି ଯଦି ମୋ ପତିଙ୍କୁ ଜାଣିଯିବେ ତେବେ କ'ଣ ହେବ? କାହିଁକି ସେ ମୋତେ ତଲାକ ନ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ? କାହିଁକି ସେ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ନ ଦିଅନ୍ତୁ? ଏହି ଚିନ୍ତା ସହିତ ମୁଁ ପଥରର ମୂର୍ତ୍ତି ପରି ହୋଇଯାଉଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭାବନାରେ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇ ତାଙ୍କ ରୁମରେ ପହଞ୍ଚିଲି ତ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଅଟକିଗଲି। ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଫୋନରେ ମୋ ବିଷୟରେ କଥା କରୁଥିଲେ। କଲ୍ ସ୍ପିକରରେ ଥିଲା। ସେ ଟିକେ ଉଚ୍ଚା ଶୁଣୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ପିକରରେ ନିଜ ପୁଅ ସହିତ କଥା କରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲି ତ ମୋତେ ଅନ୍ଦାଜ ହୋଇଗଲା କି ସେ ମୋ ପତିଙ୍କ ସହିତ କଥା କରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ମୋ ନାଁ ନେଲେ ତ ମୁଁ ଡରିକି ଛିଡ଼ା ହୋଇଗଲି। ମୁଁ ଶୁଣିବା ଚାହୁଁଥିଲି କି ସେ ମୋ ବିଷୟରେ କ'ଣ କଥା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ମୋ ସହିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କରିଥିଲେ କି ସେ ମୋ ପତିଙ୍କୁ କହିବେ ଯେ ସେ ମୋତେ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କଥା ସେ କହିଲେ ତାହା ଶୁଣି ମୋ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା। ସେ ମୋ ପତିଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏଠି ମୁଁ ତୁମ ଭାଗର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଦା କରୁ କରୁ ଥକିଗଲାଣି। ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀ ତ ବହୁତ କୌତୂହଳପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଜାଜର। ଏହାର ପ୍ରେମରୁ ମନ ହିଁ ଭରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏହାକୁ ଖୁସି କରୁ କରୁ ଥକିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହାର ଇଚ୍ଛା କମ୍ ହେବାର ନାଁ ହିଁ ନେଉନାହିଁ। ସତ କହିବି, ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ମହିଳା ପସନ୍ଦ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ପସନ୍ଦର ମହିଳା ମିଳିଛି ଏବେ ମୋ ପାଖରେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ମୋ ପତି ଜୋରଦାର ହସ ସହିତ କହିଲେ, ମୁଁ ଏହି ବାହାଘର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କରିଥିଲି। ନେହେଲେ ମୋର କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା? ମୁଁ ତ ମୋ ରାଗିଣୀ ସହିତ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଏକାପଣ ମୋତେ ସତାଉଥିଲା। କୌଣସି ଗରିବ ଝିଅ ବି ଆପଣଙ୍କ ବୟସ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ରାଜି ହୋଇନଥାନ୍ତେ। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଏହି ବାହାଘରର ନାଟକ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି କି ଆପଣଙ୍କୁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଫସାଇବାରେ ମାହିର। ଆପଣ ଏହି ବୋକା ଝିଅକୁ ବି ଫସାଇଦେବେ। ଏହାକୁ ପଇସାର ଚମକ ଦେଖାଇ କିଛି ବି କରାଯାଇପାରିବ। ମୋ ଅନ୍ଦାଜ ସଠିକ୍ ବାହାରିଲା। ବାହାଘର ତ ମୁଁ କଲି କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀ ହେବାର ମଉଜ ଆପଣ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ସେବା ମଧ୍ୟ କରୁଛି। ଏହା ଶୁଣି ମୋ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା। ମୁଁ ଦୁଇ ହାତରେ ମୁଣ୍ଡ ଧରି ବସିପଡ଼ିଲି। କେଜାଣି କେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତଳେ ବସି ରହିଲି। ବହୁତ ମୁସ୍କିଲରେ ମୁଁ ଉଠିଲି। ରୁମରେ ଆସିଲି ତ ବିଛଣାରେ ଶୋଇଗଲି। ମୁଁ ଏହା ଭାବି ପାଗଳ ହୋଇଯାଉଥିଲି କି ମୋ ପତି ଏବଂ ଶ୍ୱଶୁର ମୋତେ ଏତେ ବଡ଼ ଧୋକା ଦେଲେ। ମୋ ପତି ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ବିବାହିତ ଥିଲେ ଏବଂ ସେ କେବଳ ନିଜ ବାପାଙ୍କ ଏକାପଣ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ବାହା ହୋଇଥିଲେ। ମୋତେ ନିଜ ପ୍ରତି ଘୃଣା ହେବାକୁ ଲାଗିଲା।
ମୁଁ ଭାବନାରେ ଏତେ ଅନ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲି କି ଏମାନଙ୍କ ହାତର ଖେଳନା ପାଲଟିଗଲି। ଏହି ବାପ ପୁଅ ମୋତେ ମନଭରି ବ୍ୟବହାର କଲେ ଏବଂ ମୁଁ କେବଳ ପଇସା ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲି। ମୋତେ ନିଜ ଉପରେ ବହୁତ ରାଗ ଥିଲା। ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି କି ଏବେ ଏଠାରେ ରହିବି ନାହିଁ। ପରଦିନ ମୁଁ ବିନା ନିଜ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସହିତ କଥା ନ କରି ନିଜ ମାଙ୍କ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ବି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି। ମୋତେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଏତେ ଘୃଣା ହେଉଥିଲା କି ତାଙ୍କ କଥା ଆସିଲେ ହିଁ ମୋତେ ନିଜର ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା। ମାଙ୍କୁ ମୋ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଣାଇଲି ତ ସେ ମନା କଲେ। କହିଲେ, ତୁ ଜାଣିନୁ ଦୁନିଆ କେତେ କଥା ବନାଇବ। ଲୋକମାନେ କେତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ, ତେବେ ମୁଁ କ'ଣ ଜବାବ ଦେବି ତୋରର। ମୁଁ ମାଙ୍କଠାରୁ ନଜର ଲୁଚାଇବାକୁ ଲାଗିଲି। ମୁଁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହା କହିପାରିବି ନାହିଁ କି ମୁଁ କ'ଣ ପାପ କରିଛି। ମଜବୁରିରେ ମୁଁ ମାଙ୍କୁ କହିଲି, ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ମୋ ଉପରେ ଖରାପ ନଜର ରଖୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେଠାରେ ରହିପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଏହା କହିପାରିବି ନାହିଁ କି ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସହିତ ମୋର ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ଯଦି ମୁଁ ଏହା କହିଥାନ୍ତି, ତେବେ ମା ମୋତେ ମାରିକରି ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଇଥାନ୍ତେ। ଏହା ଶୁଣି ମା ଚୁପ୍ ରହିଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ପାପାଙ୍କୁ ଏହି କଥା କହିଲେ ତ ପାପା କହିଲେ କି ମୋ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସଠିକ୍। ମୁଁ ନିଜ ପତିଙ୍କୁ ତଲାକ୍ ନୋଟିସ୍ ପଠାଇଲି। ସେ ମୋତେ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଏବଂ କାରଣ ପଚାରିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସାରା କଥା କହିଲି, ତେବେ ସେ ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମକୁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି। ମୋତେ ତୁମ ଭାବନା ସହିତ ଖେଳିବା କଥା ନୁହେଁ। ମୁଁ ମଜବୁର ଥିଲି। ମୋ ପିତାଙ୍କ ଏକାପଣ ମୋତେ ସତାଉଥିଲା। ମୋତେ ସ୍ତ୍ରୀର ଦରକାର ନଥିଲା। ମୁଁ ମୋ ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହିତ 7 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ବାହା ହୋଇସାରିଛି। ମୋର 2ଟି ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଖୁସି। ମୋତେ ମୋ ପାପାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଏହା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ସେ ନିଜ ମଜବୁରିର କାହାଣୀ ଶୁଣାଉଥିଲେ ଏବଂ ମୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବୋହି ଯାଉଥିଲା। ଅଜସ୍ର ଦୌଲତର ଲୋଭରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ବର୍ବାଦ କରିଦେଇଥିଲି। ତଲାକ୍ ପରେ ମୋତେ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳିବାରେ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ଜୀବନରୁ ବିରକ୍ତ ହୋଇଗଲି। କିନ୍ତୁ ଏହି କ୍ଷତ ବୋଧହୁଏ ସବୁବେଳେ ମୋ ସହିତ ରହିବ। ଏବେ ମୋ ବାହାଘର ପାଇଁ ମୁଁ ଧନୀ ବଦଳରେ ଏକ ଭଲ ମଣିଷ ଚାହୁଁଥିଲି। କାରଣ ଯେଉଁ ଭୁଲ ମୁଁ ଥରେ କରିସାରିଛି, ସେ ମୋତେ ଜୀବନ ସାରା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଦେଲା। ମୋତେ ନିଜ ପତି ଉପରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିଲା କି ସେ ବିବାହିତ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ